یہ فصل حقیقتاً پچھلے 7-8 سال سے بویا جا رہا تھا، اور اب جو لوگ بیٹھے ہیں فرنٹیئر میں یا سینٹر میں، ان کی بدقسمتی ہے کہ کاٹنے کا جب موسم آیا تو یہ اب ان کی حکومت ہے اور یہ برسر اقتدار ہے. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور ہماری قوم کی یہ ہے کہ اب بھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور سیٹ اپ ہے اسلام آباد میں، آپ جس لیول پہ جس کے ساتھ بھی بات کریں، کوئی اس معاملے کے حل میں سنجیدہ آپ کو نظر نہیں آتا. اور معاملات ادھر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، پریزیڈنٹ بیٹا ہے لیکن فیصلے نہیں کرتا، یا تو ایک طرف ہو جائے یا آ کے کوئی فیصلے کر لے. پتہ نہیں پرائم منسٹر کے ساتھ کتنے اختیارات ہیں اور وہ اس اختیارات کو کتنی حد تک استعمال کرتا ہے. لیکن رحمان ملک صاحب جو مشیر داخلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو یہ مسئلہ حل کریں گے ضرور. رحمان ملک صاحب تو کچھ میرے خیال میں وہ کچھ بہت ہی پرتی دکھا رہا ہے، لیکن حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. ایک بڑا ڈرامہ ہے. اچھا، پرتی دکھا رہا ہے، صرف پرتی دکھا رہا ہے. ڈرامے ہو رہے، اخباری بیانات جاری ہو رہے، نہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی سنجیدہ اقدامات کرتے ہیں. اور جب بڑے لیول پہ خرابی اوپر سے آتی ہے، جب بڑے لیول پہ آپ مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے اور اس کے حل کے لیے کوئی بولڈ سٹیپ آپ نہیں لیتے، کوئی مثبت کوئی اقدامات نہیں کرتے، تو پھر انجام یہی ہونا ہے. ایاز وزیر صاحب، اگر گستاخی معاف ہو تو میں ذرا ڈائریکٹ کوشچن کرنا چاہوں گا آپ سے. ضرور. کچھ عرصہ پہلے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں آپ کے سگے بھائی انہیں شہید کر دیا گیا. اس طرح بہت سے، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. ٹارگٹ کلنگ کا وہ پہلا شکار تھے. اس کے بعد وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. ابھی جنڈولا میں تھوڑے دن پہلے 20-25 آدمی جو ہیں ان کو مار دیا گیا. کیا یہ تمام واقعات میں طالبان ملوث ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ اگر بتا دوں دین آئی ول کم ایگزیکٹلی ٹو جو آپ نے کہا، اس کا جواب بھی دے دو. لیکن یہ معاملہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کی امپارٹنس کتنی ہے. افسوس یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا جب سے جل رہا ہے، اس کا لنک سینٹرل گورنمنٹ یا میڈیا کے ساتھ بالکل نہیں ہے، سوائے اس کے خبر چھپ جاتی ہے کہ وانا میں اتنے لوگ مارے گئے، جنڈولا میں اتنے قتل ہو گئے، خیبر میں قادری صاحب کے بھائیوں کو مار دیا. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اس کے بعد اس میں جاتے نہیں ہے کہ کیوں مارے گئے، کون مار رہا ہے، وجہ کیا ہے. آپ اگر دیکھ لے ساؤتھ وزیرستان کی میں مثال دوں گا، اس کی امپارٹنس کو. انگریز کے زمانے میں 1889 نومبر میں انگریز کا وائسرائے دلی سے آتا ہے ڈی اے خان کو. ڈی اے خان سے ٹانگے میں ٹانگ کو چلا جاتا ہے. اس وقت ٹرانسپورٹ نہیں تھی، 40 میل کا فاصلہ ہے. پھر ٹانگ سے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ مرتضی جاتا ہے کہ گومل پاس کا جو روڈ ہے وزیرستان وانا کو، اس کی اوپننگ کے لیے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وائسرائے کا اس کام کے لیے آنا کتنی امپارٹنس ہے. اب اس کے بعد کوئی نہیں آتا، صرف ذوالفقار علی بھٹو 2-3 مرتبہ وانا آیا، اور اسی طرح ہر ایک ایجنسی میں گیا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، جلسے کیے. انگریز نے ہمیں سڑک دی. ابھی لوگ کھلے عام کہتے ہیں انگریز نے ہمیں سڑک دی، ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں بجلی دی. اس کے بعد کوئی نہیں آیا، کوئی حکمران ٹرائبل ایریا میں یا کم از کم ایریا میں. نہ وزیر اعظم آیا ہے، نہ صدر آیا ہے. گورنر آ جاتا ہے، وہ اتنے محتاط طریقے سے آ جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہی نہیں. نا آئی ول کم بیک. یہ تو امپارٹنس کی بات میں کر رہا تھا کہ اس ایریا کو سرے سے امپارٹنس دی ہی نہیں گئی. یہ پچھلے 8-7 سالوں میں کون گیا ہے، آئی لیو اٹ ٹو یو. اور جو ناظرین سن رہے ہیں وہ دیکھ لے کہ اس ایریا میں صدر صاحب کتنی مرتبہ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کتنے مرتبہ گئے ہیں، وہ الگ بات ہے. اب آپ نے سوال پوچھا ڈائریکٹ میرے بھائی کا اور دوسرے لوگوں کا. وزیرستان میں کل تقریباً 300 سے زیادہ لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ میں چلے گئے. اب لبادہ اوپر سے تو یہ ہے کہ طالبان ہے، اندر کون ہے یہ خدا کو پتہ ہے. اب یہ طالبان آئے کہاں سے؟ یہ کوئی فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں ہے، یہی اسی قبیلے کے لوگ ہیں. طالبان بھی وزیر ہیں، طالبان بھی مسعود ہیں، طالبان بھی آفریدی ہیں،
तालिबान भी हर एक कबीले में, हर घर में तालिब है, मैं भी तालिब हूं, आप भी तालिब है। उस लिहाज से अब ये तालिबान स्प्रेड क्यों हुए? अफगानिस्तान से इंस्पिरेशन लेते हैं। कादरी साहब ने सही कहा, जब 9/11 हो गया तो हमें उस वक्त पॉलिसी बनानी, उससे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन 9/11 वाज फोर्स्ड ऑन अस। तो उस वक्त हमें काउंटर इंसर्जेंसी की पॉलिसी फौरन इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी। हमने क्या किया, जो मेरे हिसाब में गलत पॉलिसी थी। एक तो यू टर्न फौरन ले लिया ओवरनाइट, आप उस सिलसिले को बंद कर रहे हैं जो पिछले 30 साल से लोग उसके आदी हैं। नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान असलहे के सबसे बड़े डिपो बन गए थे अफगान जिहाद में, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब आपने 9/11 के बाद कहा कि बंदूक सब रख दो। अब वो लोग अगर बंदूक मसलन रख लें तो आप दूसरा रोजगार तो प्रोवाइड कर लें। पिछले 60 सालों में एक इंडस्ट्री आप मुझे बता दे पूरे फाटा में अगर लगी हो, लोगों को रोजगार मिला हो। सारे ट्राइबल एरिया के मेजॉरिटी लोग, तकरीबन ऑफिशियली कहते हैं 34 लाख आबादी है, अनऑफिशियली 70 लाख से ऊपर। अच्छा वजीर साहब, आपकी बात काट रहा हूं मैं, लेकिन ये पिछले 6-7 साल के दौरान 9/11 के बाद तो बहुत इमदाद मिली है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं कबायली इलाकों में डेवलपमेंट के लिए। आप कह रहे हैं वहां एक इंडस्ट्री भी नहीं लगी। हम खुद भी आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कोई ठोकरी, कोई तेला हमारे ऊपर भी गिर जाए, हमें तो एक पैसा वहां पे डेवलपमेंटल काम दिखाई नहीं देता है। अगर कहीं हुआ है छोटा मोटा, वो सड़क उस जगह तक बनी है जहां पे फौज का पिकेट बना है। उसके अलावा मैं खुले आम कहता हूं, चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी, फाटा सेक्रेटेरिएट को भी जो हमारे साथ डील करता है, सेफरान को भी जो सेंटर में हमारे साथ डील करता है, गवर्नर साहब को भी मैं चैलेंज करता हूं, मेरे एरिया में एक जगह दिखा दे जो डेवलपमेंट हुई। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और अयाज वजीर साहब जो कि पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक सीनियर अफसर रह चुके हैं, उन्होंने चैलेंज किया है हुकूमत पाकिस्तान को कि शुमाली वजीरिस्तान या जनूबी वजीरिस्तान में वो हालिया 4-5 सालों में तरक्याती कामों की एक मिसाल दिखा दें। तो वो कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं। अब हम यही जो सवाल है एक मारूफ दफाई तज्जिया निगार मेजर जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज साहब से करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्हें ये खतरा नजर आ रहा है। कुछ अखबारी इतलात हैं कि तालिबान पेशावर तक भी पहुंच चुके हैं। क्या ऐसी बात हकीकत है या सिर्फ ये महज एक अफसाना है? जमशेद अयाज साहब, ये देखना होगा कि ये तालिबान किसको हम लोग कह रहे हैं। आजकल हम बड़े लूजली टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं कि तालिबान आ रहे हैं, और तालिबान कितने आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं होता। ये तो इंटेलिजेंस का गेम है, और इंटेलिजेंस में बहुत स्टेजेस होती है जिससे आपको बात पता लगती है। अगर एकदम से आ रहे हैं और आसपास से घेर लिया पेशावर को, तो मेरे ख्याल से हम तो बड़े सोते रहे। बट ऐसे नहीं है, बिकॉज हुकूमतें जिम्मेदार होती है, और NWFP की हुकूमत थी और फेडरल गवर्नमेंट भी है। मगर जो भी हम काम करें, अगर NWFP को देते हैं तो वेल कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उनसे डायलॉग करें। सबसे पहली चीज यह है कि पॉलिटिकल डायलॉग इज अ मस्ट, और मेरे ख्याल से उससे बहुत मामला सही हो जाएगा। बट सिर्फ साथ ये देखना है कि हमारा पल्ला भारी होना चाहिए हुकूमत का, जो हमेशा होता है, तो फिर डायलॉग मानीखेज होगा। आप गुफ्तगू सुन रहे थे जमशेद अयाज साहब की, और उन्होंने भी ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये जो इतलात हैं कि तालिबान पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं। और जो अयाज वजीर साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि पिछले कुछ अरसे में जो 300 लोग टारगेटेड किलिंग का शिकार हुए जनूबी वजीरिस्तान में, उनके बारे में भी वाज़ेह नहीं है कि इन्हें किसने इनको कत्ल किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर हमें बहुत ही सोच विचार के साथ, एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। जब हम ये दावा करते हैं अखबार में या टीवी चैनल पर बैठ के कि तालिबान पेशावर तक पहुंच गए, तो उसमें जो हकायक हैं उनको भी हमें सामने रखना चाहिए। हम इस पर मजीद अपनी तहकीक और गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक।
اب ہم بات کرتے ہیں مشیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب سے. السلام علیکم رحمان ملک صاحب. السلام علیکم حامد میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟